बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तुसी देख रहे हो मेरा प्रोग्राम जाग मेरे पंजाब। एक बारी फिर तुहानू अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सारे देखण वालियां नू, प्रोग्राम नू पसंद करन वालियां नू। और अज जाग मेरे पंजाब प्रोग्राम दे विच असीं तीन खबरां नू डिस्कस करांगे, तीन खबरां शेयर करांगे और कोशिश करांगे कि खबर सिर्फ खबर दी हद तक ना दईए बल्कि उहदे पिछे जिहड़े हकाइक ने वो भी तुहाडे तक जिहड़े ना पहुंचाइए। प्रोग्राम दे विच गल होएगी आइंदा दिन जिहड़े महंगाई दा तूफान है जिहड़ा आउण वाला है, दसांगे कि भी की होण लगा बजट दे विच। इहदे नाल नाल मोदी सरकार जो कर रहे हैं पाकिस्तान दे नाल ओहदे बारे च होएगी गलबात, क्योंकि मोदी पाकिस्तान दा पानी रोकण दा किहड़ा मनसूबा लैके आ रहा है इस बारे च भी गल करांगे। लेकिन सब तो पहले गल करांगे चेयरमैन पीटीआई बानिया पीटीआई दी रहाई दे हवाले नाल, क्योंकि ये खबरां बहुत गर्दिश करदी रहिंदियां ने और बानिया पीटीआई बहुत सारी आवाम दा हैशटैग मोस्ट फेवरेट टॉपिक है वैसे भी। और क्या सराइयां और गल्लां बातां ये चल रही ने कि हर ईद तो बाद जिवें परदेसी अपने आबाई इलाकों में ईद गुजारन जाते हैं, इसी तरह हर ईद तो पहले एक नवा चन्न कढ़न दी, एक नवा ऐलान करन दी जिहड़ा ना वो कोई शोशा छड्ड दित्ता जांदा है आवाम दे विच कि जिवें ईद वास्ते चंद दा दीदार बड़ा जरूरी है, इसी तरह शायद ईद तो पहले खान साहब दी रहाई बहुत जरूरी है। तो ये रस्म जिहड़ी है ना वो चलदी आ रही है। इस ईद तो पहले भी ये ऐलान किया जा रहा है कि हो सकता है कि शायद बानिया पीटीआई जिहड़े ने वो बाहर आंदे हुए नजर आ रहे, छोटी ईद होवे या वड्डी ईद होवे, ईद तो पहले दीदार या फिर पीटीआई कारकुनान दा खसूसी ईद दा रौला पै ही जांदा है। ते जिवें ये गल जिहड़ी है ना वो चली छोटी ईद ते भी चली सी, इसी तरह ये गल वड्डी ईद ते भी चली कि बानिया पीटीआई बहुत छेती रिहा हो जाणगे। लेकिन इसी तरह एक बारी वड्डी ईद ते खबर ये आ रही है कि ना सिर्फ खान साहब बल्कि खान साहब दे जिहड़े साथी जिहड़े ने जिहड़े जेल च ने उन्हां दीयां खबरां भी जिहड़ियां ना वो गर्दिश कर रही ने कि उन्हां दे नाल नाल खान साहब दे नाल नहीं वो भी बाहर आएंगे। ठीक है, तो ਉਹਦੇ बारे च भावें नजम सेठी साहब होण या आपां गल करिए मजहर बरलास साहब दी, तो वो यही प्रचार करते हैं कि डील डन हो गई है, बस वापसी का इंतजार करो। खान साहब अभी भी कहते रहते हैं कि अगर बात करनी है तो हुकूमत से जरूर करें मगर एस्टेब्लिशमेंट को भी लूप में ले जी। ठीक, तो खान साहब ने आगे से कहा गुड, मगर बात यह है कि मेरी रिहाई जो है वो किसी एनआरओ या एमओयू या डील के जरिए नहीं होनी चाहिए। अदालतों के जरिए आप लोगों ने मुझे अंदर किया, अदालतों के जरिए मुझे रिहा करें, और तो मेरा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब ये है कि वो नहीं चाहते कि बाहर ये बात चले कि डील हो गई, मगर एमओयू तो हो गया ना। अच्छा, अब क्योंकि वो आपने कह दिया तो दुश्मन तो यही कहेगा ना डील हो गई। अच्छा। इमरान खान रहा होने वाला है। आज भी मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान इसी महीने आपके दरमियान होगा। किसी अहम शख्सियत ने 2 मुलाकातें की हैं इमरान खान से। शख्सियत सियासी नहीं है, कोई और है और बड़ी अहम शख्सियत है। जी नाज़रीन, तुसीं सुन लिया। देखो असीं जिहड़ी भी गल करदे हां टक्की छुपी नहीं करदे हैगे, ये नहीं कि सिर्फ असीं लंबियां हवा दे विच छड्डणीआं हुंदियां। जिहड़ी गल असीं कीती फैक्ट्स दे नाल, तुसीं अपने कन्नी जिहड़ा ना वो नजम सेठी साहब ते मजहर बरलास साहब दी गल सुन ली, मतलब गल वाज़े ते साफ है। हुण इहदे उत्ते ही असीं गल करांगे। साडे नाल मौजूद ने सीनियर तजियाकार एहसार राणा साहब। मैं यही सवाल जिहड़ा ना वो एहसार साहब कोलों करना चाहांगी। राणा साहब ये दस्सिओ कि हर ईद तो पहले बानिया पीटीआई दी खबर बाहर आ जाती है कि हुण बानिया पीटीआई बाहर आ रहे हैं, हुण एक होर ईद तो बाद एक होर ईद आ गई है और काफ़ी सहाफ़ी भी इस चीज़ के बारे ऐलान करते फिरदे ने कि शायद इस ईद तो बाद बानिया पीटीआई बाहर आ जाण। तुसीं की कहोगे? गल है कि बाहर तो उन्होंने आना ही है। अच्छा, बाद आना है उन्होंने, लेकिन यह है कि जदों भी तुसी गल नोट करो ईद त्योहार आवे ना आवे, लेकिन जदों भी तहरीक चलन की गल हुंदी है ना कि तहरीक चलन लगी है, उदों ही ये गल्लां शुरू हो जांदियां ने कि जी खान साहब बाहर आ रहे ने, मुज़ाकरात हो रहे ने। ते हुण ते हुकूमत ने आपे ही देखो ना सारा क्लियर करता। इरफान सदीकी साहब ने अज कहा कि जी कोई पैरोल ते रिहाई नहीं होनी, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। 2019 ਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, हुकूमत चाहती नहीं कि खान साहब बाहर आन। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन एहसास साहब ये भी चीज़ है कि मतलब ट्रैक रिकॉर्ड तो वैसे यही दसदा है कि वो भावें नवाज शरीफ साहब होण या भावें अल्ताफ हुसैन साहब जिन्हें भी इदारियां नूं ललकारिया है, ठीक है, वो सुलह करन तो बाद भी डायरैक्ट हुकूमत च नहीं आया। ठीक है, तो तुहानूं की लगदा है वैसे खान साहब अगर कोई डील हो गई तो डायरैक्ट हुकूमत च भी आ सकणगे? क्यों नहीं आ सकते? वो तो दोवें दौड़ गए सन पाकिस्तान छड़ के, खान साहब तो नहीं छड्डण दे ना। ते दूजी गल है कि क्या मरियम ने नहीं ललकारिया सी
ਇਹ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਮ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰਬਦ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਦੁਰਸਤ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਬਾਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਬਾਦਿਲ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ, ਬੂਸ਼ਾ ਬੀਬੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਤਬਾਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀਟੀਆਈ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ 'ਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਿਲ ਆਈਨ ਹੈਗਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਿਲ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਖਾਬ ਹੈਗਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਿਲ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਫਤਹ ਹੋਏ, ਉਹ ਖਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ स्ट्रगल ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀਆ ਤਮਾਮ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਔਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਬਣੇਗਾ ਕਾਲੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈंने तुम्हारा नमक खाया है, तो ਕਹਿੰਦਾ फिर आप गोली भी खा। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਗੱਬਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਕਾਲੀਆ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਗੱਬਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਬਰ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਲਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਤੇ ਹੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰ ਸੋਹਣਿਆ, ਖਾਂ ਤੇ ਆਪ ਬੜਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਖਾਂ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੱਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੱਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨ ਡਿਆ, ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਸਭ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਟਾਰਟ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੈਸੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ? ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਨੇ? ਔਖੇ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ ਰਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਈਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੱਬਰ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਸੂਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵੈਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਜਮ ਸੈਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਜ਼ਹਰ ਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੜੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਲਤੂ ਖੋਤਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। यही तो मसला है ना कि वैसे आपस की गल है। राणा साहब वैसे बहुत सारे लोग ने, पीटीआई एक ऐसी जमात है जिंदी आपस च नहीं बनती हैगी। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। खैर साडा राबता इत्थे मुनक़ता हो गया। बहुत शुक्रिया एहसान राणा साहब, सानू टाइम देने वास्ते। नाज़रीन इत्थे टाइम होया ब्रेक दा, ब्रेक तो बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और इस ब्रेक तो बाद प्रोग्राम दे विच दुश्मन दी गल ना करिए, ये हो नहीं सकदा। जी हाँ, प्रोग्राम दे इस हिस्से विच जंगी जारी तो बाद मोदी सरकार दा की मनसूबा है,
क्योंकि दर्जनों डैम ते लंबियां पक्कियां सुरंगां पाकिस्तान दे पानी नूं रोकण दी एक नवीं साजिश जिहड़ी ना वो बेनकाब हो गई है। दरियाए चनाब दे पानी नूं रावी ते सतलुज दे जिहड़ा ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਜਸਪਾ ਡੈਮ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ। 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਡੈਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ 7% ਤੱਕ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪੱਕੀ ਸੁਰੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲਾਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਰਜਮਾਨ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। To violate our territorial integrity and sovereignty, our response will be brutal, our response will be swift and assured. We love peace. If you see the streets of Pakistan right now, we are not celebrating victory, we are actually celebrating peace. ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਲਿਆ DGI SPR ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ DG ਸਾਹਿਬ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਕਾਲਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਲਜੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਤੇ ਜਨੂਨ ਇੰਨਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਨੂਨ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਜੇ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਗਾ ਫਿਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਚੀਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦਫਾਈ ਹਕੂਮਤ ਅਮਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੇਜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਘੰਟਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੁਹਾਗਰਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਲਕਿ ਅੱਧੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਨਾ ਦੀ ਦਾਵਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸੁਹਾਗਰਾ ਦੀ ਦਾਵਤ ਵੀ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਦਾਵਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਰਾਸਤੇ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਠੋਕਣਗੇ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਲਾਹ ਬਹਿਬੂਦ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਤਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੈਰ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਧੋਂਦੇ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਦੇ ਕੋਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਧਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਵਾਮ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਰਾ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਵੀ ਲਵੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਲਵੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਜਨੋਂ ਡੈਮ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਬਿਕ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? जी बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, खैरियत नाल हो? जी शुक्र अल्लाह। जनाब की कहंदे तुसीं ये मजीद डैम बनन जा रहे ने, की करना चाह रहा फिर इंडिया? देखो जी, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਉਠਾਏ
ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲ ਖੁਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੀਲਮ ਜੇਲਮ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ TT ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਫੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਲਾਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਫੌਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 78 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਬਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਤਕੀਕਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਾਵਰ ਕਰਾਈਏ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੀਲਮ ਜੇਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਸਪਾ ਡੈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਸਪਾ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਜਿਪਸਾ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵੀ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਅੱਪਰ ਰੀਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਸਰੋਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਵੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੈਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਥੀਨ ਡੈਮ ਜਾਂ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੇ ਆਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰੀਅਨ ਇੱਕ ਫਲੈਗਰੈਂਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ TT ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਵੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਬੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲਤ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੂੰਕਿ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਤਾਸ ਮਾਇਦਾ ਦੀ ਸਰੀਅਨ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤਨਾਜ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਰਸ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਨੋ ਮੈਲਟ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਮੈਲਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਸੋਰਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਰਖਵਾਈਏ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਏ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹਨ, ਇਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੈਂ कहना ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਤੈਯਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੀਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਟ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਪਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਐਸੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀਟ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਾਤਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਕਿ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ तमाम ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਰਿਸਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਆਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿੰਤਾਸ ਮੁਆਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 1970-71 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਇਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਔਰ ਕੁਝ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੀਟੀ ਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਆ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 3 ਦਰਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਏ, ਹੁਣ 3 ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਐਕਸਪਰਟ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾ ਸਕਨੇ ਆ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਗੀ। 1948 ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਕਿ 3 ਦਰਿਆ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਯੂਜ਼ੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਐਕਸਪਰਟ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਬਰਮਾਪੁੱਤਰਾ ਦਾ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਖੁਦ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡੈਮ ਅਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫालतू ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੈਮਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡੈਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵਾਪਡਾ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਛੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਡੈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਪਟਾਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰੇ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਡੈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਚ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਚਾਈਨਾ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਲਈਏ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਡੈਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਾਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੈਮ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਵਿਲ ਕੈਚ ਯੂ ਅਗੇਨ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਔਰ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ 2 ਜੂਨ 2025-26 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਔਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਏ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਕੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। बढ़ती हुई गुरबत और अंदरूनी और बिरूनी कर्ज़ों के जाल ने मुआशी फैसलों को मजीद हसास बना दिता है। लेकिन खैर इत्थे जिहड़ा वो ये सवाल पैदा होंदा है कि सिर्फ ये बजट एक रस्मी कार्रवाई है या वाकई इहदा कोई नई सिम जिहड़ा ना मुतयन करेगा? ये बजट की वाकई किसानां वास्ते होएगा? कि तनख्वाहदार तबके नूं इस बजट दे विच कोई रिलीफ मिलेगा या बजट जिहड़ा ना वो पिछले बजट की तरह एक IMF दे हदायत दी जिहड़ा ना वक्सबंदी करदा रह जाएगा? सो प्रोग्राम दे इस हिस्से विच खास करके बजट के हवाले नाल गल करन लई मेरे नाल मौजूद ने माहिर मैशत डॉक्टर कैस असलम साहब, जो कि जिहड़ी ना बड़ी एक रोशनी पाणगे इस चीज़ दे उत्ते। कैस साहब की ख्याल है? वैसे पहले तो खैर मैनूं ये दसो तुसीं ठीक ठाक हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया स्थान विच मैनूं बुलाउण दा। गल है जी कि यह पता होना चाहिए कि बजट जिहड़ा है वो हुकूमत दे चलान दा नाम है और थ्योरेटिकली हुकूमत को पैसे नहीं होंगे तो लोगों की जेब तो कढ़ने होंगे। हालांकि थ्योरेटिकली क्या है कि हुकूमत को भी बहुत सारे कारोबार होंगे जो सारे खसारे में जा रहे हैं। खा पी लिया है इस मुल्क विच सियासी तबके ने भी और ब्यूरोक्रेटिक तबके ने भी। असल विच लंबी बहस हो जाएगी, मगर सारा जो इशू है वो फिलोसफी ऑफ इकनॉमिक्स का है कि मईशत जिहड़ी है लोगों लिए है जिहड़ी तुसीं गल कर रहे हो या सरमायाकार और हुक्मरानां लिए। हुण मज़े की गल है कि सरमायाकार भी रो रहे हैं, वो भी चीका मारते हैं कि जी टैक्स लग गया। वो ज़्यादा अपने कारोबार नहीं वधा सकते अगर कदों उन्होंने मुनाफा नहीं होता, तो अगर टैक्स ज़्यादा है तो मुनाफा नहीं होएगा। लोगों का भी हाल है ये कि उन्होंने जेब विचों अगर पैसे निकल जाते हैं तो वो होर अपना जिन्होंने असीं अंग्रेजी कहने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नूं ठीक नहीं कर सकते। मगर ये तीसरी ताकत जिहड़ी है हुकूमत, जिहड़ी टैक्नीकली इस वास्ते होंदी है कि वो फैसिलिटेट करे, वो मॉनिटर करे, वो फ्रॉड तो बचाए। जदों हुकूमतां ही फ्रॉड करना शुरू कर देन तो फिर ना सरमायाकार कुछ कर सकते हैं तो ना आवाम कर सकते हैं। हुकूमत छोटी होनी चाहिए, फाल होनी चाहिए। मैं कई दफ़ा अपने दोस्तों को कई हुण चैंबर विच भी मैं सवाल पूछा कि असीं टैक्स क्यों देने हैं या क्यों देना चाहिए, तो किसी एक ने कहा जी ताकि हुकूमत चले। मैं कहा हुकूमत क्यों चलती है? हुकूमत इस वास्ते चलती है कि लोगों दे नूं प्रोटैक्ट करे, लोगों का हाल बेहतर करे। और अगर लोगों को प्रोटैक्ट नहीं कर रही, हाल बेहतर नहीं कर रही है, FBR ने 175 वड्डियां गड्डियां खरीदनियां करोड़ों रुपए दियां, अगर पार्लियामेंटेरियन और मिनिस्टर ने अपनी तनख्वाहां वधानियां तो मेरी जेब तो वो पुलिस वाले दी तनख्वाह जा रही है जिहड़ा मेरे कोलों उन्होंने प्रोटैक्ट कर रहा है। तो फिर ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰੀਏ? तो फिर लोग नहीं ना देंगे इस वास्ते टैक्स। जो कहते नहीं टैक्स नहीं दे रहे, जब तक 50% जिहड़ा टैक्स दिता है उसका फायदा आवाम नूं बराह रास्त नहीं होएगा। किसान नूं होएगा तो किसान टैक्स देगा, सरमायाकार नूं होएगा तो सरमायाकार टैक्स देगा, आम आवाम नूं होएगा। तो जदों नहीं होंदा तो हर बंदा कोशिश करता है। पास तो वो गए ना जिन्हां दी तनख्वाहदार तबका है, जिन्हां दी पहले टैक्स कटिया जाता है तो उन्हां ते बोझ पाई जा रहे हैं। वो जड़ा उतला तबका है वो भी नहीं देंदा। जड़ा वकील कर लवे, रिश्वत दे ले टैक्स ऑफिसर नूं, वो टैक्स तो बाहर हो जाता है।
ਤੇ ਹੱਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੈਸਾ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਹਿਰੇ ਮਈਸ਼ਤ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਤਾਸੁਰ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, 20,000 ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇੱਥੇ। 20,000 ਤਨਖਾਹ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤਨਖਾਹ ਅਗਰ ਬੰਦਾ 50,000 ਕਰ ਲੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਫਿਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੰਢਾ ਟਮਾਟਰ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਘਰੇ ਸਿੱਟਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਭੈੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਆਵਾਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਨੀ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਸਰਮਾਏਕਾਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਆਏ ਉਹਦੇ ਸਿਵਾਏ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਹਦਾ 1000 ਤੋਂ 1500 ਤੋਂ 2500 ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਤਬਕਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਗੰਡੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਰੇ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ, 37,000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ 1000 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਚਲੋ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਪੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਘਿਓ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚ ਉਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 60,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ 2,000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ 60,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਗਰ ਇੱਕ AC ਚਲਾਓ ਤੇ ਅਗਰ AC ਨਾ ਚਲਾਓ ਤੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ 250-60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 2 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ 1000 ਵਿੱਚੋਂ 500 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ 2 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਤਨਖਾਹ ਚਲੀ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ 3-4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸਲਾਹਾਤ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਕੀਮ IMF ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਹੀ ਵਧਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੈਵੀਜ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਕੋਈ 8 ਤੋਂ 12% ਹੁਣ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, 6% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ 0.7% ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਘਟਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਕੌਮ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਪੇ ਕਰੇ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮੀਰ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਓ ਕਿ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 50% ਉਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਖੈਰ कैसा प्रोग्राम ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਖਤਤਾਮੀ ਸੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੈਸੇ ਸਟੂਡੀਓ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਬਣੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।